اور خدا ان کے نام کو آپ عزت اور جلال دیتے چلے جائیں. ویلکم جی پاسٹر ایوب صاحب. جی پاسٹر اشرف یعقوب ویلکم. جی مائک کھولے بھائی صاحب، میرا خیال ہے شاید مائک آپ کا بند ہے. ابھی بھی بند ہے سر مائک. اسٹل بند ہے آپ کا مائک. یسوع مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. آج ہم ایک بار پھر خدا کے حضور حاضر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں اس کے وسیلے سے برکت دے گا. ہمیں اپنی روحانی حالت کا پتہ چلنا چاہیے، یہ بڑا ضروری اور اہم ہے. اور آج میں نے یہ سوچا مناسب جانا کہ میں آپ سے بھیڑ اور چرواہے کے تعلق سے بات کروں. میں آپ سے بات کروں کہ اچھا چرواہا اور پھر بھیڑ کیا ہے. جب ہم چرواہے کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ نگہبان ہے، پادری صاحبان ہیں جو کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں اور پھر کلیسیا کے لیے ایک نگہبان کی حیثیت رکھتے ہیں. میں جب آج صبح یرمیہ 23 باب پڑھ رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر ان لوگوں کا کردار کیا تھا جنہیں خدا کی ذمہ داری دی گئی ہے. اور آج خاص طور پر جو پادری صاحبان میرا پیغام سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم اپنی اس حیثیت کو سمجھیں، ہم اس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں جو خدا نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں سب سے پہلے بھیڑ کے کردار کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کردار کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر چرواہا اور اچھے چرواہے سے بھیڑ کا مرکزی کردار ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کیونکہ چرواہا اور اچھے چرواہا ہیں، اچھا چرواہا جو خداوند یسوع مسیح ہے، دونوں اس کے متعلق فکر مند ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے وہ چلاک نہیں ہوتی ہے، ہوشیار جانور نہیں ہے، یہ بڑا سادہ سا جانور ہے. اور اگر اس کو صحیح ہدایات نہ دی جائیں تو وہ اپنی عادت کے مطابق ادھر ادھر بھی بھٹک جاتی ہے. اور جب وہ بھٹک جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلد کسی جانور کا شکار ہو جاتی ہے. یاد رکھیں کہ اس کو جب صحیح ہدایات نہیں دی جاتی، سادہ جانور ہے، چلاک نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب اسے واضح ہدایات نہیں ملتی تو وہ بھٹک جاتی ہے اور جلد کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے یا کسی جانور کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مصیبت میں پھنس جائے تو وہ بے یار و مددگار بھی ہوتی ہے، اسے کسی نہ کسی طرح مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور مشکل حالات میں اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو تباہی یقینی ہے. وہ اپنی مدد آپ کرنے سے قاصر ہوتی ہے. اگر وہ مشکل حالات میں کسی طرح آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس کا بچنا انتہائی مشکل ہے جب تک بھیڑ کی مدد نہ کی جائے. ان حالات میں اسے چرواہے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اگر چرواہا اس کی مدد نہ کرے تو یقیناً ہلاکت اس کا مقدر بنتی ہے. دوسری بات جس کے متعلق میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پرانے عہد نامے میں دیکھا ہے کہ بھیڑوں کی بڑی قدر و قیمت تھی. وہ کسی بھی شخص کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی تھی. اس کی اون سے کپڑے اور دوسری قابل استعمال چیزیں بنائی جاتی تھی. اس کے علاوہ یہودی بھیڑوں کو قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرنا بعض چرواہوں کے لیے بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا تھا، جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چرواہے کی یہ بڑی اہم ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرے. یہ بڑا محنت طلب کام تھا.
اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکے۔ چرواہے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اس بات پر راضی ہو کہ اپنی زندگی کو دو پر لگا کر بھیڑ کو مصیبت سے چھڑائے۔ لہذا چرواہے کا کام ہر کسی کے لیے کرنا مشکل تھا۔ مثال کے طور پر اگر بھیڑ مصیبت میں آ جائے اور چرواہا یہ فیصلہ کرے کہ میں نے جنگلی درندے سے اسے نہیں بچانا، جو اس کو تباہ کرنے جا رہا ہے، میں اس کو نہیں بچا سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھیڑ بلکہ پورے کا پورا غلہ جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ تو ان حالات میں مجھے اور آپ کو اچھی طرح یہ سمجھنا ہے کہ بھیڑوں کی ذمہ داری کتنی اہم ہے، اور اگر ہم اس کام کو محنت سے، لگن سے، دل کے ساتھ نہیں کرتے تو یقیناً بہت سی بھیڑیں خدا سے دور چلی جائیں گے، بہت سے لوگ خدا سے دور چلے جائیں گے اور مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور جب مصیبت میں پھنس جائیں گے تو پھر ہلاکت یقینی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئیے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے حزقیل کی کتاب پہ ہم دیکھیں گے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح دی جاتی ہے۔ خدا جو ہے کہ کس طرح حزقیل کو بتاتا ہے کہ تجھے میں نے نگہبان مقرر کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو پادری صاحبان ہیں، ہم جانتے ہیں، اور تمام ممبران کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھ لیں، انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور ان کی بھی ذمہ داری ایک نگہبان کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پر تجھ سے کروں گا۔ حزقیل کو خدا نے بڑے واضح طور پر بتا دیا، آگاہ کر دیا کہ بھائی تیرا ذمہ داری کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، کہ جو کچھ پیغام تجھے دیا گیا ہے وہ تو لوگوں کو بتائے، ان شریروں کو ان کی شرارت سے آگاہ کرے۔ اگر تو آگاہ کرتا ہے تو تو نے اپنا کام کر دیا، لیکن اگر تو آگاہ نہیں کرتا اور وہ شریر جو ہے وہ اپنی شرارت میں مر جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار میں تجھے ٹھہراؤں گا، تو اس کا ذمہ دار ہے۔ جب میری رسائی کسی بھی شخص تک ہوتی ہے، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، میرا اس سے ملنا جلنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر رہا، تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں تو خدا ایک دن مجھ سے پوچھے گا، کیوں ہم مسیح یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ذمہ داری وہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نجات کا باعث بنے۔ تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، خدا ان کے لیے کتنی بڑی سزا مقرر کرتا ہے۔ پھر وہ لکھا ہے، لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت، اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ تو خدا اگر میں کسی کو خدا کا پیغام سنانے سے قاصر ہوں اور وہ شخص شرارت میں مبتلا ہے، بدی میں مبتلا ہے، تو یقیناً اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آج میں نے یرمیہ 23 باب اس کی پہلی 6 آیات کو سنا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی کی حالت پر غور کر رہے ہیں، وہ کن حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور پھر کیا چیز تھی جو خدا نے اسے پیغام دیا، وہ کن حالات میں دیا اور کیوں دیا۔ مقصد یہ کہنا کہ بھائی اس وقت لوگوں کو کلام سے آگاہی نہیں تھی، انہیں کلام کی روشنی نہیں تھی، یہ کوئی ذمہ داری کا کام نہیں ہے اور خدا نے انہیں ترک کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے نبیوں کے ذریعے انہیں حالات سے آگاہ کر دیا، وہ جن حالات میں بھی زندگی بسر کر رہے تھے وہ آگاہ تھے۔ خدا نے انہیں بادشاہ دیے۔ بادشاہوں کا کام کیا تھا؟
अमूर ममलकत चलाना, उनकी हिफाजत करना, उनकी निगहबानी करना और उन्हें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी में फराहम करना। रोज़मर्रा के अमूर में उन्हें उनके साथ रहना और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, ये बादशाहों का काम था। इसके अलावा खुदा ने कहन मुकर्रर किए जो उन्हें खुदा की मर्जी याद दिलाते थे, जो उन्हें ये बताते थे कि खुदा के अहकामात क्या हैं और उनकी पैरवी करना कितनी ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि वो उसकी पैरवी करें और उनकी रूहानी जिम्मेदारियों को बताना उनकी जिम्मेदारी थी। तसलसल के साथ लोगों को खुदा के वादे याद दिलाना भी उनकी जिम्मेदारी थी। उन्हें यह बताना था कि माजी में किस तरह खुदा उनके साथ साथ चला और किस तरह मुस्तकबिल में वो उनकी रहनुमाई करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद माजी को उन्होंने फरामोश कर दिया, मुस्तकबिल की उन्हें परवाह नहीं थी। इनके बावजूद ज़रूरी था कि खुदा लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया जाए। कितना ज़रूरी है कि जब लोग खुदा से दूर हों तो उनको खुदा के मतलब बताया जाए। कहन सुस्त थे, बद किरदार हो चुके थे और बाज़ मामलात में तो वो लोगों को बुत परस्ती करने की तालीम देते थे, हत्ता कि वो खुद बुत परस्त थे। और अगर आज थोड़ी देर के लिए जायजा लें तो मुझे इस कहने में कोई हार नहीं है कि बहुत से लोग, बहुत से पादरी साहबान, बहुत से मुनाद, बहुत से चरवाहे शायद लोगों को गलत तालीम देने के जरिए बुत परस्ती की तरफ माइल कर रहे हैं। और बुत परस्ती की तरफ माइल हो चुके थे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ हिजकीएल 8 बाब निकालें जरा। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा किस तरह इसराइलियों से मुखातब है, किस तरह वो यरूशलेम में उस बुत परस्ती की तरफ इशारा कर रहा है और खुदा के बंदे को बता रहा है कि लोग किस तरह बुत परस्ती में मुब्तला हैं, किस तरह वो हैकल में होते हुए भी बुतों की तरफ परस्तश कर रहे हैं। बज़ाहिर तो वो खुदा की परस्तश करते हैं लेकिन हकीकत में वो बुतों की परस्तश कर रहे हैं। छठी आयत, हिजकीएल 8 बाब और उसकी छठी आयत में यूं लिखा है, उसने फिर मुझे फरमाया कि ए आदमजाद, तू उनके काम देखता है, यानी वो मकरूहात अजीम जो बनी इसराइल यहाँ करते हैं, ताकि मैं अपने मुकद्दस को छोड़कर उनसे दूर हो जाऊं। लेकिन तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। कहता मैं तुझे दिखाता हूं ये क्या करते हैं। क्या हुआ फिर? कहता तब वो मुझे सेन के फाटक पर लाया और मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, दीवार खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाजा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफरती काम वो यहां करते हैं देख। हिजकीएल को बताया गया कि भाई ये देख, ये हैकल है, तो हैकल के अंदर जा रहा है, यहाँ पर एक दीवार के अंदर छेद है। उसने कहा इसको खोद, इसके अंदर जा, तुझे पता चले कि ये लोग क्या करते हैं। हैकल के अंदर बज़ाहिर आते हैं लेकिन अंदर ये हैकल के क्या करते हैं। तब मैंने अंदर जाकर देखा और क्या देखता हूं कि हर नौ के सब रेंगने वाले कीड़े और मकोड़े, जानवरों की सब सूरतें और बनी इसराइल के बुत गिरदा गिर्द द्वार पर मुनक्कश है। क्या देखता है वो? बुतों की परस्तश, बुत की तस्वीर। और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं और याजीन बिन साफन उनके वस्त में खड़ा है और हर एक हाथ में एक बहूर दान है और खुशबू बहूर का बादल उठ रहा है। और उसने मुझे फरमाया, आदमजाद तू क्या देखता है? बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तरीकी में यानी अपने मुनक्कश कशानों में क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया। कौन थे ये 70 बुजुर्ग जो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते थे? नूह के वक्त में खुदा ने 70 कौमें मुकर्रर की
बनी इसराइल जब मिस्र को जा रहे थे, याकूब उनकी रहनुमाई कर रहा था, तो 70 लोग थे। इसके जरिए पर ये इस बात की अलामत है कि 70 बुजुर्ग, जब 70 लोगों का जिक्र बाइबल में किया जाता है तो उससे मुराद तमाम दुनिया की अक़वाम है। और यहाँ पर वो 70 चुनिंदा खुदा के लोग, और उसने देखा कि ये क्या करते हैं। तब उसने फरमाया, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तो अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा जो एक काम करते हैं। फिर मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सेन में ले गया, और क्या देखता हूं कि खुदा की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीब 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरक की तरफ है, और मशरक का रुख करके आफ्ताब को सजदा कर रहे हैं। बहुत सी तफसीलात इसमें बताई गई है। बज़ाहिर वो हैकल में दाखिल होते हैं, लेकिन हैकल के अंदर उन्होंने कोई और मकाम बनाया हुआ है बुत परस्ती के लिए, लोगों को दिखावे के लिए। लोगों को वो दिखाते हैं कि हम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या करते हैं? हैकल का दरवाजा मशरक की तरफ था, यानी कि उन्हें अपनी पीठ सूरज की तरफ करके खुदा के आगे दुआ करनी थी, इसीलिए खुदा ने उसका दरवाजा मशरक की तरफ रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अंदर तो उधर से हो रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर वो क्या कर रहे हैं? हैकल की तरफ, खुदा की तरफ पीठ करके सूरज को सजदा कर रहे हैं। ये उन चरवाहों का काम था जो उस वक्त कर रहे थे। सच्चे खुदा की बजाय बुत परस्ती की तालीम दे रहे थे, और हुक्मरान और बादशाह बुत परस्ती की हौसला अफजाई कर रहे थे। यहाँ तक कि हैकल को बुत परस्त और झूठे खुदाओं की इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन हालात में खुदा के मुकर्रर करदा चरवाहे भेड़ों को मुकम्मल तौर पर तरक कर चुके थे। बाज़ हम लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, जो चरवाहे आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता। मुझे और आपको भेड़ों की उस हालत पर जाना है ताकि हम उन्हें जन्म दे सकें, खुदावंद यीशु मसीह में हम उन्हें कायल कर सकें कि उनकी अब्दी जिंदगी इसी में है। इन हालात में हम देखते हैं खुदा ने जिम्मेदारी पूरी करता है। जब ये तमाम कुछ हो रहा था तो खुदा जिम्मेदारी अपनी पूरी करता है। जब खुदा इन चरवाहों को कहता है कि मैं इन्हें तरक कर दूंगा, मालिक खुदा है, इसलिए जरूरी था कि वो मुदाखलत करे, वरना ये तमाम भेड़ें हलाक हो जाती। जब आज हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त बनी इसराइल अपनी बुत परस्ती की वजह से असीरी में जा चुके थे। सिदकिया बादशाह जो उस वक्त यरूशलेम में बादशाह था, महज एक नमूना था, कठपुतली था, क्योंकि बाबल के लोग तमाम कुछ वहाँ से चुरा कर ले जा चुके थे। और हम देखते हैं कि जिस वक्त ये तमाम कुछ हो रहा था, यरूशलेम पर कब्जा हो चुका था, लोगों को कत्ल कर दिया गया, हैकल की तमाम चीज़ों को चोरी कर लिया गया, बहुत से लोग मरने के थे और बहुत से लोग सोचते थे कि अब असीरी जो है वो यकीनी है और अब इस असीरी से हमें कोई नहीं बचा सकता। सोचते थे कि शायद वो वक्त कभी नहीं आएगा कि आप अपने घरों को लौट जा सके, हम दोबारा यरूशलेम नहीं जा सकेंगे। ये उनकी सोच थी, हालात उनके कंट्रोल में नहीं था। हो सकता है कि वो सोचते हो कि इन हालात में हम कभी भी वापस नहीं जा सकेंगे। बहुत से लोग इस बात को सोचने पर मजबूर थे और चला चला कर कह रहे थे, क्या खुदा हमारी फिक्र करता है? क्या खुदा ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा? क्या खुदा हमें असीरी से बचाएगा? क्या कोई मुस्तकबिल की उम्मीद है? ये तमाम सवालात उन भीड़ों के ज़हन में आ रहे थे जो परगंदा हो चुकी थी। इन हालात में यिर्मयाह नबी ने उन्हें एक अहम पैगाम दिया और बड़े सख्त लफ्ज़ में वो उन चरवाहों से मुखातब हुआ।
उन मजहबी रहनुमाओं से मुखातब हुआ जो यकीनन इन तमाम मुसीबतों का बायस थे, जो यकीनन इन तमाम बुरे हालात के अलंबरदार थे, जिनकी वजह से ये तमाम कुछ हुआ। वो खुदा के हकलाम, क्योंकि उन्हें खुदा के हकाम और खुदा के लोगों को आगाही नहीं दी, उन्हें उसके वादे याद नहीं दिलाए, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और वो मनादी का काम जो उन्हें पूरी दुनिया में करना था उसे उन्होंने फरामोश कर दिया। इसलिए खुदा ने वो सख्त अल्फाज उन्हें के, और आज वो अल्फाज शायद मेरे लिए और आपके लिए भी है कि अगर हम खुदा का कलाम नहीं करते, काम नहीं करते और अपन भेड़ों की जरूरियात को पूरा नहीं करते, तो फिर यकीनन ये सख्त अल्फाज मेरे लिए और आपके लिए हैं, क्योंकि मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है और हमें उन लोगों को आगाह करना है, उनकी हिफाजत करनी है, उन्हें ये बताना है कि खुदा के वादे क्या हैं, और फिर हमें उन्हें बताना है कि खुदा ने किस तरह माजी में हमारी मदद की है, किस तरह वो अपने लोगों के साथ रहा। आइए यिर्मयाह 23 बाब की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि खुदा क्या फरमाता है। ये पैगाम खुदा ने जो उन्हें दिया किस लिए था। यिर्मयाह 23 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक व परगंदा करते हैं। वाह, क्या करते हैं? हलाक करते हैं। किस तरह हम उन भेड़ों को हलाक कर रहे हैं जो खुदा की भेड़ें हैं, जो खुदा ने मुझे दी हैं, आपको दी हैं। मैं उनके लिए हलाकत का बायस किस तरह बन रहा हूं? क्या मेरा कलाम खुदा उन कलाम के मुकद्दस के मुताबिक है, या मेरी अपनी बातें हैं, या मेरी अपनी तशरीह है? जब मैं अपनी तशरीह करूंगा तो फिर यकीनन उनके लिए हलाकत का बायस बनूंगा और उन्हें परगंदा कर दूंगा। इसलिए कितना जरूरी है कि मैं खुदा के कलाम की बातों के मुताबिक उन्हें तालीम दूं। बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़िह लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि झूठे नबी आज झूठे उस्ताद इस दुनिया में पाए जाते हैं, और यहां पर क्या लिखा है कि हलाक व परगंदा करते हैं। फिर क्या लिखा है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चपानी करते हैं, यूं फरमाता है। वो लोग जिनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जब मैं उनका चपान हूं तो फिर वो खुदा मुझसे मुखातब है, कहता है मैं तेरा मुखालफ हूं कि तुमने मेरे गला को परगंदा किया, उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। बड़ा वाज़िह तौर पर जब गलत तालीम दूं, जब मैं उनके लिए हिफाजत फराहम नहीं कर सकता, जब मुझे उनकी फिक्र नहीं है, जब मैं उनकी रूहानी हालत को बेहतर नहीं कर सकता, जब मैं उनकी जिस्मानी हालत को बेहतर नहीं कर सकता, तो फिर मुझे क्या अख्तियार है कि मैं उनका चरवाहा बनूं। फिर ये खुदा जो है वो ये फरमाता है, कहता है देख मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है जो बुरे काम तुमने किए हैं मैं उसे तुम पर लाऊंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वाकया कब हुआ था। ये वाकया उस वक्त हुआ जब खुदा के लोग असीरी में थे। ये पैगाम बड़ा अफसोस बड़ा पैगाम था। लेकिन जब हम यिर्मयाह 22 बाब, इससे पहले वाला बाब जो है वो पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों को ये पैगाम दिया गया, लोगों को ये आगाह किया गया कि बाज आ जाओ इन हरकतों से, लेकिन वो बाज नहीं आए। और फिर हम 24वें बाब में पढ़ते हैं कि ये लोग नबूकदनेस्सर की असीरी में चले गए। ये पैगाम उन्हें बहुत पहले दे दिया गया, जहाँ पर वो ख़ास तौर पर उन चरवाहों से मुखातब है जो उसको भेड़ों की हिफाजत और देखभाल करने से कासिर थे। लिहाजा उन्हें सख्त पैगाम देने की ज़रूरत थी और खुदा ने ये पैगाम उन्हें दिया। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह का पैगाम खुदा ने हिजकिय्येल के ज़रिए भी लोगों को दिया, उन लोगों को दिया जो खुदा की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हिजकिय्येल 34 बाब, यहाँ पर देखते हैं कि खुदा जो है वो किस तरह इन लोगों से मुखातब है।
اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر۔ ہاں نبوت کار ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ بڑا عام پیغام، بڑا واضح اور سادہ ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو اور جو فربا ہے ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن غلہ نہیں چراتے۔ خدا نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکھال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی۔ میرے عزیزو، جب میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے کیوں چن لیا۔ یہاں پر کیا لکھا؟ تمہیں ان کی تلاش کرنا ہے، تمہیں انہیں ڈھونڈنا ہے، جو کمزور ہیں ان کو، جو شفا جنہیں ضرورت ہے ان کو شفا مہیا کرنی ہے، اور جب تک میں انہیں خدا کا پیغام صحیح طرح نہیں سناؤں گا وہ شفا حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے تم نے ان سے حکومت کی، سختی سے تم ان پر حکومت کرتے ہو۔ ہم بڑی جلدی الزام لگاتے ہیں دوسروں پر، ہم بڑی جلدی ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں جو شاید مجھ سے کم گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن میں انگلی اٹھانے میں بڑا تیز ہوں نا۔ دوسروں پر الزام تراشی، اپنے کلیسیا ممبران پر کہ یہ تو نے نہیں کیا، یہ تو نے نہیں کیا، یہ تو نے کیوں نہیں کیا، یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ لیکن اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سختی سے حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پر گندا ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ عزیزو، وہ خوراک بن گئے، درندے انہیں کھا گئے جن کی میں نے حفاظت نہیں کی، جنہیں میں نے خدا کا کلام نہیں سنایا، جنہیں آپ نے خدا کا کلام نہیں سنایا۔ ان کو وہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے اور درندوں کی خوراک ہوئے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلیسیائی ممبران درندوں کی خوراک بنے یا شیطان کے کام آ جائیں؟ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر ہر طرح اونچے ٹیلوں پر پھرتی تھی۔ ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر، کسی نے ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی۔ اس لیے اے پاسبانوں خدا کا کلام سنو۔ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنے حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئی، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا۔ پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کو کا مخالف ہوں، اور اپنا غلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا، اور ان کو گلہ بانی سے معذور کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا غلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ خداوند اپنے غلہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے غلہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر مجھے اور آپ کو خدا فارغ کر دے گا۔ مجھے ان کی حفاظت کرنی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بابل کی اسیری میں صرف اور صرف اس وجہ سے گئے کہ ان کی نگہبانی نہیں کی گئی، انہوں نے گناہوں کو ترک نہیں کیا، خدا سے انکار کر دیا، توبہ نہیں کی، اور اپنی معافی کے طلبگار نہیں ہوئے، کیونکہ جن کہنوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے انہیں اس کی طرف قائل نہیں کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، انہیں جو کام دیا گیا تھا انہوں نے سر انجام نہیں دیا، جس کی بنا پر خدا ان کا مخالف ہوا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے، انہوں نے خدا کی بار بار آگاہی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا، انہوں نے نبیوں کو خاموش کروا دیا، نبیوں کی باتوں کو نہیں سنتے، اور وہ نبیوں کو باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ انہیں پرگندہ کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہیں خدا کے احکام کی مکمل طور پر فرما برداری نہیں سکھائی، آگاہی نہیں دی، اس لیے بیڑے گھبرا۔ جب آج بہت سے لوگ
खुदा को छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं तो उसमें कसूर किसका है? उसमें कसूर मेरा है, मैं उसका कसूरवार हूं, कोई और नहीं। अब उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? असीरी में चले जाते हैं और उसकी वजह उसके पासबान बनते हैं, उसके चरवाहे बनते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। जिस तरह वो चलते हैं उसी तरह वो चलते हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। क्योंकि बासगात पादरी साहबान जो हैं वो जैसी कलीसिया चाहती है वो वैसा करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की आगाही देना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सख्त अल्फाज होते हैं। खुदा ने इन चरवाहों को तर्क कर दिया था, उनकी जिम्मेदारी, खुदा ने कहा कि उन्हें सब दोष मैं कर दूंगा, और फिर चूंकि उन्हें सब दोष कर दिया जाएगा, इसलिए वो खुद भी खुदा की बादशाह से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता है तीसरी और चौथी आयत में, यिर्मयाह 23 बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत में हमें पता चलता है कि खुदा क्या कहता है। लिखा है तीसरी आयत पे, पर मैं उनको जो मेरे गल्ला से बच रहे हैं तमाम ममालिक से, जहां जहां मैंने उनको हाँक दिया था, जमा कर लूंगा और उनको फिर उनके गला खानों में लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे। जब मुझे फिक्र नहीं तो खुदा को फिक्र है। फिर लिखा है, और मैं उन पर ऐसे चुपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चुराएंगे, और वो फिर ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना गुम होंगे, खुदावंद फरमाता है। हम देखते हैं कि नताइज बड़े हैं, यहाँ पता चलता है कि खुदा क्या करने चाह रहा है। वो कह रहा है मैं नए चरवाहे ढूंढ लूंगा, मैं उन्हें मुकर्रर करूंगा, ऐसे मजहबी रहनुमा जो वही करेंगे जो खुदा चाहेगा, जिन्हें उनकी जिम्मेदारी का पता होगा। तो अगर मैं और आप ऐसा आज उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर खुदा ऐसे चरवाहों को ले आएगा। ऐसे चरवाहे जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो हर तरीके से खुदा के अहकामात की पैरवी लोगों को सिखाएं और उन्हें इससे काबिल बनाएं। ऐसे चरवाहे जो भेड़ों को गुनाह के खतरे से आगाह करेंगे। ऐसे चरवाहे उन्हें याद दिलाएंगे कि खुदा के कलाम कितना ज़रूरी है और किस तरह खुदा के कलाम के जरिए उनकी हिफाजत की जाती है, उन्हें सच्चाई से आगाह किया जाता है। खुदा ऐसे चरवाहों को तलब करता है, उन्हें आगाह करेंगे कि निजात दहिंदा आने वाला है, उन्हें बताएंगे कि अच्छा चरवाहा एक दिन आएगा, उनके गुनाह माफ हो चुके हैं। वो उन्हें बताएंगे कि तौबा की जरूरत है, उनको उनकी राहों से जो बदी की तरफ लेकर जा रहे हैं उन्हें उससे आगाह करेंगे, और फिर वो खुदा की तरफ रजू लाएंगे और निजात पाएंगे। खुदा को ऐसे चरवाहों की जरूरत है। उन्हें एहसास दिलाएंगे कि उन्हें तौबा और खुदा के अहकामात की पैरवी करनी जरूरी है। वो दोबारा खुदा की तरफ रजू लाकर उसके गला में शामिल हो सकते हैं। वो वक्त आएगा जब खुदा का गला कह रहा है वो वापस आएगा, और फिर असीरी खत्म हो जाएगी, और ये तमाम कुछ खुदा कहता है मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद करने वाला है। जो चरवाहे अपनी ही देखभाल करते हैं, आपने उनके लिए पैगाम पढ़ा हिजकियेल 34 बाब में कि वो क्या करते हैं। अब मैं एक और हवाला पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 2 से 4 आयत तक। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है कि अच्छा चरवाहा कौन है। 5 बाब उसकी 2 से 4 आयत तक कि खुदा उस गल्ला की गलाबानी करो, कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो, और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सिरा मिलेगा जो मर जाने का नहीं। तो खुदा हमसे ये वादा करता है
کہ اگر ہم اس کے غلہ کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اس کا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا کہ ایک دن یسوع مسیح آئے گا جو چیف گلابان ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ ہماری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیتا. اس نے یہ کر دکھایا. وہ آزمائشوں میں سے گزرا. کہتا دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند خدا ہماری صداقت. اس لیے وہ دن آتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے ایک بادشاہ آنے والا ہے. داؤد کے نسب نامے سے یہ جس کا تعلق تھا وہ پرانے وقت میں آ چکا. یہاں پر اسرائیلیوں کو بتایا گیا کہ وہ آئے گا. کہتا ہے ایک بادشاہ آئے گا جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور وہ بادشاہ یقیناً یسوع مسیح ہے جو اپنے لوگوں کو معاف کرے گا، انہیں ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. وہ دشمن سب سے بڑا جو شیطان ہے، انہیں گناہ اور موت سے رہائی بخشے گا. جس نے خود موت اور گناہ کو شکست دی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات دہندہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ یسوع مسیح ہے جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. برائی پر اس نے قابو پایا، آزمائشوں پر قابو پایا، میری طرح آزمایا گیا اور پھر بھی غالب رہا. اس لیے اس نے موت پر فتح پائی ہے. تو آئے ہم آج اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے تو یقیناً خدا اپنے لوگوں کے لیے نجات کا کوئی اور بندوبست کرے گا. ایسے چرواہوں کا جو اس کی بھیڑوں کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکے، جو ان کی ضروریات کو پورا کرے، جو ان کے لیے فکر کرے، جو ان کے لیے اپنی جان دینے تک رضامند ہو. خدا کو ایسے چرواہوں کی ضرورت ہے، اور آپ اور میں یقیناً اس کے چرواہے ہیں. جب آپ کو خدا نے چنا ہے تو کہتا ہے شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم. آپ میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. یہ صرف پادری صاحبان کو نہیں بلکہ ہر ایک ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک خدا کا پیغام پہنچائے. میری یہ دعا ہے اور یقیناً یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم اس کا کام بڑے وفاداری اور محنت سے کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر میں وفاداری سے کام نہیں کرتا تو یہ پیغام آج میرے لیے ہے. یہ میرے لیے ایک آگاہی تھی جو آج صبح میں پڑھ رہا تھا، اور یہ آپ کے لیے بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر میں اور آپ خدا کا کام اچھی طریقے سے نہیں کریں گے تو یقیناً خدا کسی اور کو یہ کام دے گا. خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت دے. آمین.